अन मुजाहिदिन क़ाल कुन्तु इंद अब्दिल्लाह इब्न अम्र व ग़ुलामुहु यसलुखु शातन फ़क़ाल या ग़ुलाम इज़ा फ़रग़ता फ़ब्दअ बिजारिना अल यहूदी फ़क़ाल रजुलुम मिनल क़ौम अल यहूदिय्यु अस्लहकल्लाह क़ाल इन्नी समिअतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूसी बिल जार हत्ता खशीना अन्नहु सयुवर्रिसुहु। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह किताब अल-अदबुल मुफ़रद के गावंड गावंडगिरी और द गावंडी द हकुनो तस्करा शुरू हुआ। पदे बाब के इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह दायो आखिरी असर नकल कर असर हागे खबरें तो वही या हागे कार तो वही कम च सहाबे किराम उकली इसनाद अगीबा ने उदरेगी अगी निस्बत मख के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन गई ते तो वही असर द सहाबी कारदा च सहाबे किराम दाद ईमान द हिदायत द अमल द दी सुजरू द पारा में आयार दे और कलाची और सहाबी और दा से कार कई द कम तायीद च द कुरान मजीद या द हदीस द नूर रिवायतून में केदेशी नागा महज असर नहीं बल्कि आ हुक्मन मरफू हुई दा पदे के उदा खबरा कि पदे के द कम खसलूक ताल्लुक दे नागा दागी गावंडी सर दे चागा यहूदी दे यानी द सहाबी गावंडी यहूदी दे और दागे यहूदी पबारकी आगा खपल नौकर ता खपल गुलाम ता द खसलूक कवलो तलकीन गई वो दे देना फहमीगी सो मालूमीगी अगर दा मालूमीगी कि जमुंगा गावंडी और यहूदी हम भी न इंसान दे दाग द इंसानी हक न इनकार न गई दाद इस्लाम आगा बुनियादी तालीमातों के शामिल खबर दा कमचनन मुंगी रखले दा इंसानान पदे हैसियत च इंसानान दी यो बराबर दी पे इंसानियत के टोल यो शेर टोल सैयदना आदम अलैहिस्सलाम औलाद दे कागा नेक दे और का बद दे का खदे और का नाकार दे का मुसलमान दे और का काफिर दे यहूदी दे या नसरानी दे इंसानियत के टोल यो चीज दे मुंगा खसुलुक तड़ल दे इस्लाम पोरे हालायत शरीयत खसुलुक इस्लाम पोरे न तड़ी इंसानियत पूरी तड़ी यह सड़े काफिर दे गैर मुस्लिम दे मुशरिक दे यहूदी दे नसरानी दे न आया मुंग गसरा खसुलुक कौली शुकुन शुकोरे खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखपल अमल ना दारेंगे तो सहाबे किराम दा अमल न दा मालूमीगी कि मुंग गीसरा इंसानी हमदर्दी कौली शु मुशरिकान कम चे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाबले के द टोलो नमक के मक्का मुकर्रमा की उलाड़ू दागप दुश्मन एक आगा मुशरिकान चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगी द मक्कीना पतलोबा ने मजबूर करो आगा रसूल ची दी मदीना मुनव्वरा के पर आराम बाने बयान पर खुद तासब तारीख के और सीरत के लुस्तली चिकला द मुशरिकीनो सबाज कसान कैदियान शू
न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दागी बारे के څه فرمایلو دی سره وخت سلوک کوي دیله و خوراک سکاک خور کوي او د دې د آرام خیال وساته هغه زمانه کې طریقه دا وا چې دشمن سره ډېر زیاته کو او بیا دا چې دشمن چې هغه انسان سره جنگي هغه له شاس لاس شاده تړلو په دې قیدیانو کې مشرکینو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر سیدنا عباس رضی الله عنه هم راغلو او ښکار دا چې هغه ظاهر کې مسلمان نو په دې وجه صحابه کرامو داغه لاسونه هم شاته وتړل او د شپې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل تر د فریاد आवाज اورید نو فرمایل عباس کو لوګه چاغي هغه پرانسته نو فرمایل دا نور مشرکین هم ګلوګه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خصلوک دی د کفار سره او د مشرکین سره دشمنی په خپل دی اختلاف په خپل دی لیکن انسانی همدردی او انسانی رواداری دا جدا چیز دی مونږه انسانی رواداری دین پورې تړلې ده اچوم تړل دا غینه مونږه د نتیجې ته ورسېدو چې یو سړی مسلمان هم دی لیکن ما سره هغه سره اختلاف دی نو زه دا نه غواړم چې په وخت خوراک وکړي دا کوتاهی دي زموږ یو داسې دین چې هغه د زناورو هم حق بیانوي نه د انسانانو حق نه بیانوي نو چا سره ښېګړه کول هغه په دې نه ده چې دا مسلمان دی او که کافر دی ښېګړه کول چا سره په دې نه دي چې دا یهودي دی یا نصراني دی ښېګړه په دې حیثیت ده چې دا انسان دی او که انسان نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د یو زنانه په باره کې ویلی شو چې هغې یو پیشو سروانۍ به یې کړه والله نو هغه یې تړلې ده خوراک والله نه ورکوي پرېږدي یې هم نه چې هغه لړ شي او ځان له سخکار مار وکړي هغه ځناور د لوږې نه مړ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا ښځه دخلت النار دا جهنم ته لاړه اسلام دغه دین دی او دغه تعلیمات دغه دي دی چې کله یو ځناور د لوږې د وجې نه مړ کول حرام ګڼي نو یو انسان به د لوږې په بنیاد باندې مړ کول جایز ګڼي جایز نه ګڼي مونږ دلته کې د عجیبه ګومګو شکار شوي یو چې یو خوا تاسو وایئ چې د اسلام دشمنان ختم کړي قتل کړي تباه کړي او بل خوا سره همدردي کوي دا خبرې دواړه په بنیاد دي د دې خبرې هغې سره څه اختلاف نشته اسلام کې که بالفرض د چا سره د جهاد حکم دی نو هغه غیر مسلم دی چې هغه د مسلمانانو دین ته رکاوټ پیدا کوي یا یو مسلمان په دې وجه وجني او د هغه ملک قبضه کوي چې د مسلمان دی پاتې شو دنیا ټوله نو په دنیا کې خو اصول لري قرآن مجید چې څنګه فرمایلی دي چې لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی یو سړی په زبردستی تاسو مسلمانولی نه شئ ځکه د هدایت د رشد او د دلال لارې جدا جدا دي او په هدایت باندې دلیل قائم شوی دی دا یو غلط پیژنګلو د اسلام خلقو کړی ده چې اسلام ګندې خپل منون کې هغه دا اختیار ورکوي چې ته هر غیر مسلم ملک اسلام دا اختیار چله نه ورکوي ما سوا د هغې خلقو نه چې هغه د اسلام لار بندوي یا مسلمانان د اسلام د وجې تنګوي دنیا کې چاته دا اجازت نشته مسلمانانو ته چېرته نورو ملکونو کې تکلیف ملو شي دنیا ده ملاویږي
ودلته کې زمون خلق بولېږي نو د هغه برادرې خلق مثلا اندوان وراګيږي او د هغه عبادتګاه ته ور ورتګي ا دې وایي دا ما سه جد جهد دا واګنده ګټه وکړه یا چرته عیسائی روانه کړه د بل ملک نو دلته کې د هغه ګرجه باندې خلق حمله وکړي دا اسلام تعلیمات نه دي پاکستان کی چې څومره غیر مسلم اوسېږي ناغي د خپل اوسېدلو حکومت لا ټیکس ورګي دا هغه خلک دی چې حکومت زیر سایه دی اوسېږي لہذا حکومت لدا لازم ده چې د خلقو د جان او د مال حفاظت وکړي اسلام تعلیمات دغه دي زمونږ هر یو سړی دا وایي چې نه دي دا ټول سوزونه د ملک نه ختم کړه که د برطانیې خلک راپاسي او هغې د مسلمانانو جماعتونو باندې پابندۍ ولګوي نو ته به خوشحاله یې هلته د هغې اختیار دی امریکا کې د امریکې والا اختیار دی هغې که هغه سلوک مسلمانانو سره وکړي کوم چې دلته کې مونږ عیسایانو سره کوو انسان به څه وایي دا خبره دومره وړې نه دي کوم چې خلکو ګڼلې دي هر یو سړی و رخلی بس هغه فلانی سره دا پکار دی فلانی سره دا پکار دی اسلام هغه د انساني همدردۍ په بنیاد باندې غیر مسلم سره هم د روادارۍ حکم کړی د ښه سلوک کول حکم یې کړی د سیدنا عمر سیرت کې لیکلي دي رضی الله تعالی عنہ چې هغه یو بوډا سړی ولید بوډا نصرانی و یتکفف الناس خلقو نه سوال کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تپوسو کدا غنا سوال لگے اسلامی ملک خود سوال کولو ضرورت نشته ده زکات سیدنا عمر په دور کې تاریخ گواہ دی چې داسې څوک مسلمان نو چې هغه د زکات اغستو مستحق وي غربت بالکل ختم ہو دا غي وجه دارا چې کله د مال او د دولت او د ځمکې جائز تقسیم وي زکات او صدقات صحیح طریقې سره دا غي تقسیم وي نو غریب نه پاتې کیږي د غربت ته پیدا کېدو بنیادی وجه دارا چې دا سيزونو کې انصاف نه کیږي د سیدنا ابو العاص اموی او خط محدثین لیکل چې هغه سیدنا عمر ته یو خط لیکو او ورته ویل چې دا دومره پیسې دا دومره دولت زه درلیږم دا زکات دی دلته کوفه او بصره کې څوک نشته چې دیل اغیله ورکو نو سیدنا عمر واپس کو اوی فرمایل چې اصول لري چې د کومه علاقې زکات نه او پاغه علاقه کې تقسیمو تؤخذ من اغنیائهم وترد الى فقرائهم بل کال دا غینه ډیر نو په دریم کال بیا دا غینه ډیر چې ویلېګو هغه بیا سیدنا عمر واپس کو هغه ورته قسمیه خط لیکو حلفیه چې زما د علاقې کې داسې څوک نشته دی چې هغې له زکات ورکړم د سیدنا عمر دور راغلی تپوس دا کی چې د اسلامي ملک کې خو د زکات نظام دومره مضبوط دی چې یو سړي ته د سوال کولو حاجت نه پیښیږي ته ولې سوال کوې هغه سیدنا عمر نه پېژنده هغه ویل اصل کې په ما باندې چې کوم ټیکس دی د حفاظت هغه ډېر دی زه حکومت له هغه ورکوم پخوا زه ځوان وم ما محنت مشقت کو هغه مې جمع کو حکومت له مې ورکو وزه بوډا شوی محنت نشم کولی دې وجه باندې سوال کوم او هغه ټیکس خپل ورکوم حکومت له سیدنا عمر چې لړ د هغه ځای نه یو فرمان جاری کړ هغه دا چې کله سړی د شپېتو کالو شي نو بیا په ده باندې ټیکس نه وي اگر که دی غیر مسلم وي بلکې دې له به وظیفه ورکو د سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ دا صحیح واقعات څوک نه بیانوي دا به بیانوي چې خور کړه او خورې وواله چې تا ولې اسلام قبول کړی
کم چې دروغ وي نا خلقو مشهور کړي دا دروغ دي. د سیدنا عمر د خور وهلو واقعا دروغ جن ده، داغه د اوخي د وهلو واقعا دروغ جن ده. کم چې دروغ نه مشهور شي دنیا کې او کم چې حقيقي سيزونه دا خو د اسلام هیرو ده. د سیدنا عمر غوندې انسان ټیک ده، الله د قدرت د سبعید نه ده، خو د ځمکې مخ هغه شان انسان نه لیدل. اړې لوی سړی و، اړې لوی انسان و. مصیبت دا ہے چې ټول څومره جرایم دي نه هغه د هغه په کاته کې ورچولي، کله خور وایي کله وخټه کوي، کله چا نه سر پرېږدي، کله یو څه کوي کله بل څه کوي. د هغې چې ته اسنادي حیثیت وګورې هغه غلط دي. دا څه واقعات ما جمع کړو. پېښور یونیورسټۍ یو رساله ده پېښور اسلامیکس، هغې کې یو 4-5 چاپ شوي هم دي. د دې څیزونو څه شرعي بنیادي حیثیت نشته. کم شی چې اصلي واقعه ده نو زمونږ خلک هغه نه یادوي، هغه دکه ده ما چېرته وویل چې که یو سړی غیر مسلم هم دی نو هغه سره انساني همدردي ضروري ده. دلته کې چې مونږ کوم حدیث وایو دا حدیث امام بخاری نقل کړی دی او الادب المفرد کې نقل کړی او د عمل ذکر کوي د سیدنا عبدالله بن عمر بن العاص رضی الله عنهما. عبداللہ صحابی دے، عمر صحابی دے. دا خبرہ نقل کی مجاہد، مجاہد دے لوے تابعی دے، ډېر لوی انسان دی، ډېر لوی سړی دی. د سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نږدې شاګرد دی او د قرآن مجید دومره لوی مفسر دی چې تاریخ کې لیکلي دي چې اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. کله چې تا ته د قرآن مجید یو تفسیر د آیت کریمه تفسیر د مجاهد نه راورسي فحسبك به تعالی دغه کافي دی. مجاهد ډېر لوی سړی دی، لیکن د لوی سړي والی دا مطلب نه دی چې پیغمبر دی. په دې خبره باندې زمونږ خلک ځان نه پوهوي یا د ځان پوهولو کوشش نه کوي. د یو سړي د لوی والی دا مقصد نه دی چې د هغه نه خطا نه کېږي، د هغه نه به علمي لغزش نه کېږي. زمونږ بدقسمتي دا ده چې مونږ د عقیدت او د نفرت په اصولو نه پوهیږو. مونږ ته چې یو سړي کې یو خوبي ښکاره شوه نو مونږ د هغه ټولې خامۍ پټې کړو بیا او هغه نیغ واخلو د رسول الله صلی وسلم په مرتبه کې نو او کله کله دومره غلو کو چې هغه د الوهیت مرتبه ته ورسي. دا د عقیدت په بنیاد کې دا ځان له یو غلطه لار ده. یو غلطه لار دا ده چې کله د یو لوی عالم یو غلطي مونږ ته ښکاره شي مونږ ته بیا د هغه خوبۍ نه ښکاري، مونږ د هغه خوبۍ هم د هغه غلطۍ تسلیم کړو. په دې وجه مونږ په هغه کې او په یو شیطان کې بیا فرق نه کوو. دا افراط او تفریط، دا نادرست طریقه ده. د مسلمان طریقه دا ده چې یو سړی مسلمان وي چې هغه عقیدت ساتي لیکن یو سړی نبی معصوم نه ګڼي. معصوم پر آخری زمانے کې یو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بل څوک معصوم نشته د خطا. دا چیز دا کنټرول کول پکار دی. مجاهد ډېر لوی امام دی، ډېر لوی سړی دی، لیکن د دین په باب کې حق دای چې سړی بیا د لوی سړي خطا هم ښکاره کړي او دې دپاره نه ښکاره کوي چې د هغه بېعزتي کوي، بلکې دې دپاره ښکاره کوي چې خبره کې خطا شوي غلطه ای خبره د قرآن مجید یا د صحیح حدیث خلاف نا خطا دې دپاره ښکاره کړی شي چې خلک په دې کې د هغه پیروي ونه کړي، دا تسلیم نه کړي. محدثین لیکي مجاهد دوه غټې خطاګانې کړي.
یو غټه خطا دا غدا دا چې قرآن مجید دا فرمایلی دي چې الله رب العزت د بنی اسرائیل نه چې کله هغې هغه لوز مات کو شادوګان جوړ کړو کونو قردة خاسئین هغه سچ مچ د هغې نه شادوګان جوړ شو دا د اهل سنت والجماعت عقیده په امت کې یو مجاهد داسې دی چې هغه دا ویلی دي چې نه د دې نه شادوګان نو جوړ شوي بلکې د دې اخلاق د شادوګانو په شان شو عادتونه د شادوګانو په شان شو دا د مجاهد رائے ده مجاهد د سیدنا عبدالله ابن عباس شاگرد دی دارنګه د عبدالله ابن عمر د نور بے شمیره صحابه کرام شاگرد لیکن دا رائے خطا ده امت هغه معاف کړی نه دی او ویلی دي چې دا رائے غلطه هلته کې دا د هغه رائے وه وروستو دا رائے بیا معتزله خپله کړې ده او پاکستان او هندوستان کې سر سید احمد خان بیا دا رائے خپله کړې ده سر سید احمد خان خلاف چې څومره کتابونه لیکلی شي نو پای کې دا رائے بنیاد جوړ کړی ده د دې خبرې چې سر سید ته کافر ویلی دا ما مثال نو چې درکول چې ته پوه شې چې چا ته کافر ویل اسانه خبره نه یو سړی که نن سر سید ته کافر وایي نو مجاهد ته بس وایي بیا خلاصوین ده بس چې بېغمه شي زمونږ خلک علمي خبرو باندې نه پوهېږي د امت خلاف یې کړی دی غلطی ده خطا ده جرم ده گناه ده لیکن دا کفر نه ده کفر ځان لذیذ ده دلته علاج چې انسان کڼاوه باندې کږېږي نو بس مختلف فتوې به راځي دا جي کافر شوی دی په دې بنده نه کافر کېږي دا بدعت ولې دی د امت مسلمه د عقیدې خلاف خبره خپله کړې ده لہذا دا بدعت دی او دا د مجاهد قول منبوذ دی مردود قول ده د جرح و تعدیل چې تاسو کم کتاب راخلی کاغه میزانی کاغه تهذیبی او کاغه تهذیب الکمالی پټولو کې پیدا لیکلی چې مجاهد دی لوی امام دی لیکن دا هغه دوه غلطۍ دي یو غلطي پکې ده دویمه غلطي څه ده دویمه دا چې قرآن مجید فرمایي چې د قیامت پر ورځ به الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام محمود ته ورسوي عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا یو مرتبه ده چې الله به مالا قیامت پر ورځ راکوي او موږ ته هم حکم کړی دی چې تاسو ما لپاره مقام محمود غواړئ تاسو چېرته غوښتلی نه ولې تاسو نه د اذان جواب کوئ نه هغې پسې درود وایئ او نه دعا د اذان کوئ هغه دعا هغه د اذان دعا کې ښودلې ده موږ دومره نالایقه شوي یو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته د خپل ځان دپاره د یوې دعا د غوښتلو حکم کړی دی موږ هغه نشو پوره کولی او زمونږ دپاره هغه شپې روڼ کړي دي جوړلي دي څه نسبت دی زمونږ هغه سره دا یو لمحه فکریه ده چې هغه دا ویلي دي ما له مقام محمود غواړئ نو آیا مونږ کې داسې څوک شته دی چې کله اذان کېږي او خپلې خبرې بندې کړي او د اذان جواب وکړي نشته څوک عالمان چې هغې به دا چې مستحب عمل لټي بعضې مستحبات د هغې حیثیت د زیرو وي د هغې اهمیت ډېر دي دا صفر که مونږ د انسان ښی غاړې ته لیکو نو څه اهمیت یې نه وي ګسې غاړې ته لیکو څه اهمیت یې نه وي خو که ښی غاړې ته یې ولیکو بعضې اعمال دي داسې کاش چې مونږ په دې پوه شو چې د بعضې مستحباتو اهمیت څومره وي هغې دعا کې مونږ وایو چې وابعثه مقاما محمودا
الذي وعدته اغل آغا مقام محمود ورکے دکم چتا اغسر اللہ اس کردے دا دعا کوئے بیا اللہ نو یری گئے و دا پیغمبر حق ادا گئے چکل آغا فرمائے لی دی چی ما دا پارا مقام محمود غوارے تو دروازے پینزہ بانگو نے ویلی سار خطا سننا ہو رہے دے چودے اینو محروم ہے اما اسپخین ما دیگر ما خام ما سوطن تا حضان پزور غافل کردے صحق بسڑے ادا کی دخل پیغمبر یو سڑے دا پیغمبر یو حکم نہ تسلیمی دا ایمان بسی اور دا پیغمبر سر محبت بسی مجاہد قول دارے دے کے اگر بویل چی اللہ بے زان سرا پا عرش باندے کی نہیں دا غلط ہوئی دارائے ہچ چاند دا قبول کرے دا مجاہد دا تفسیر غلط ہے محدثین دانا تسلیم کرے مفسرین دانا تسلیم کرے دا خبر مقصد دائے چے کسڑے ارسم رلوی او اگئی او دا سے خبر کرے دا چے اگر جمہور امت خلاف دا نا خبر قابل قبول نہیں لیکن دا مطلب نہیں جی تو اس مجاہد تختے اڑنے گی ادب دین ہو گیا تو کافر ہو گئے دا سب افراد و تفرید دا آغا مجاہد دے چاڑیل وے امام دے اور دا آغا بارے کے دا طریقہ دا چے دا جا کا تفسیر عن مجاہد فحسبک دے اگر ویزا عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سر ناس تو موداغا غلام لگیا و الک اب بیزے اگے نے پوستا کے ہو باس اللہ لکلے ہوا پوستا کہتے ہو باس صحابی اگر اخبر نو کرتے ہوئی یا غلام اذا فرغتا فبدا بجارنا الیہودی چکل اتا فارغ شی حدید سپینولنا او دا ٹک ٹک شی نو ابتدا با زما دا آغی گاونڈی نا کہے چا آغا یہودی دے یعنی زما گاونڈی یہودی گاونڈی لبا دا ٹول نا مخ کے پدے کے برخور کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی دے دا پروردہ دے اور دا آغی تعلیمات تھی چکرے یو سڑے خیرات کئی کنا ناغا دے دخپل آغی گاونڈی نے شروع کی چاہ پردے دے اور یہودی دے دا آغا رواداری دا دکے میں چاہ اسلام حکم ورکڑ دے اور آغا رواداری دا چاہ منگے دن مسلمان سرم جائز نگنو منگ دیر بد اخلاق شوئی ہو زمون چاہ مسلمان سر لگ اختلاف راشی منگا غیر انسان نگنو دے سرخ اسلام تعلیمات دانے دی اختلاف پخپل دے اور دا گاون گرے حق دا پخپل دیوان دی تو دے وہی فقال رجل من القوم خلق ناستا دے او کس پکی ہوئل چی آل یہودیو اصلحق اللہ اللہ اتا سر خیر ہو کی اللہ اتا کی صلاحیت پیدا کی یہودی نہ شروع کی یعنی دا خیرات ابتدا دا یہودی نو کی قالا اغورتے ہو انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلیو یوسی بالجار چاگا دا گاونڈی پا بارے کے ما تا وسیعت کو صحابہ کرام ناستو تردے پورے خشینا انہو سیورسو مونگ پدے ہو یریدو چاہ سنا دے منگلہ وارث نگی یعنی دمرا حقونے دا گاونڈی بیان کرل چی گویا کہ دا زمونگ وارث دے وہ دے کہ دن بین سطور کی او خبر ذکر کرلا اگر دا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دانے دی فرمائی لی چستا مسلمان گاونڈی گاونڈی یاد کرلے دا گاونڈی کا یہودی دے او کا نصرانی دے او کا مشرک دے مسلمان لپکار داری چی دا غا اخلاق دمرا لڑوی چی ہاگا دخپل اخلاق پا زور باندے اگر سڑے اسلام تراولی ماتا استائی اودل دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ تذکرہ امکلے ہوا دانیم تاستا ویلیو اسم ویم چی دلتے کہ اکثریت دا خلق دے چی آگا دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پیروکار زانتا ہوئی
ځان ته احناف وایي. ښه دی. احناف هغه چاته وایي چې هغه د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه استدلال باندې پوهېږي. زمونږ واسطه خو دلته خلقو سره ده چې په دې نه پوهېږي چې حنفیت څه شی دی او غیر حنفیت څه شی دی. د امام ابو حنیفه څه اصول دي چې کله سړی د دین نه بحث کوي نو اول به د استدلال له قرآن مجید نه کوي، بیا دویم استدلال که د عقیدې سره متعلقي نو دا حدیث ته به کوي چې یا متواتر یا مشهوري، خبرې واحد نه. عمل دپاره یو حدیث چې کله سړی پیش کوي نو پکارداري چې هغه سړي کم حدیث پیش کړی دی هغه حدیث داسې پکار دی چې دا اورېدو نه واخلې تر دې وخته پورې د نه هېر شوی نه. دا د هغه اصول دي د استدلال. دلته زمونږ خلک عقیده پر څه ثابت دی؟ خوب به بیان کې کیسه وہ کی تا ته به زه حنفي ما ته حنفي نه. الله نه ویریږه، دا حنفیت نه دی. امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه پیغمبر نه دی، هغه ډېر لوی عالم دی، ډېر لوی انسان دی او هغه د استدلال او اجتهاد دپاره اصول وضع کړي دي. هغې اصولو کې چې سړی چلیږي نه بیا پته ولګېږي چې حنفي څوک دی. بارکې دا بیا بل وخت وایو. خو دغه امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه د دم یو ګاونډي و، هغه یهودي و او چمیار و. د شپې به د شراب وڅکل او ټوله شپه به یې ټنګه ټونګه کول. امام ابو حنیفه ډېر لوی سړی دی، شب زنده دار دی، د شپې عبادت کوي. د شپې به هغه له تکلیف ورکوه، ځکه یو ګاونډ کې چې کله ټنګ ټونګ کېږي نو بل ګاونډي به ترې لمونځ وکړی شي. اوس به دا نشته جاګې، اوس به د کلي بل سر کې نه بل کلي کې به یو خادین دلته جومات کې د مونږ لمونځ نشو کولی. اخلاقي لحاظ سره مونږ ډېر غورځېدلي یو. یو سړی خوشحالي کوي بس ودې کېږي، خو دا مطلب خو نه دی چې سړی دی بل تنګ کړي. یو سړی سګرټ څکي بېوقوف دی، هوښیار سړی سګرټ نه څکي، بېوقوف سړی سګرټ څکي، خو دی بل له ولې تکلیف ورکوي. اخر زه دا نه غواړم چې زما سپېمو ته دی د سګرټ دوړه راشي، نو ولې یو سړی زما انساني حق د هغې حق تلفي کوي؟ د باعثونو ته زمونږ خیال نه یا خرطوب ده، دا خرطوب دی. سړی خامخا سګرټ څکي بار د لړ شي جوړ دی، دا یې ځای کې دی اوس کې چې هلته انسان نه. امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه هغه ته چېرته شکایت نه وکړی چې ته ټوله شپه را شیطاني کې زه خوب نشم کولی، عبادت نشم کولی. یو شپه چېرته پولیس راته په هغې لار ګشت دی، دا ډنګ ډونګ یې اورېدلي دی نیولی چې ته د امام ابو حنیفه خوا کې پروت دی، شیطان او د ارامېدوبونه کوي. د په هغه شپه باندې ښه عبادت وکړو، سارې چې تپوس وکړو نو چا ورته وویل چې جی هغه بېګا پولیس نیولی دی، بوتلی دی. امام ابو حنیفه رحمه الله تللی دی او د هغه ضمانت یې کړی دی. دا اخلاق دي د هغه امام د کوم چې تاسو دعوې کوئ چې زمونږ امام دی. تاسو کې دا اخلاق شته دی چې سړی تا تنګوي او په هغه تکلیف راشي، مصیبت پرې راشي او پولیس یې بولي او ته لاړ شي د هغه ضمانت وکړي؟ دا غلطې دعوې دي. کله د پیغمبر سره د مینې دعوې، کله امام ابو حنیفه سره د اتباع دعوې، دا ټول دروغ دي. عمل نه پته لګېږي چې دا ګپ دی. هغې ذمه دار ورته وویل چې دی خو تا تنګوي، هغه وی دی د خپل کار کوي، زه به خپل کار کوم. زما چې څه ذمه داري وه د ګاونډګیرۍ د حق ادا کولو هغه ما ادا کړه. خو هغه کې انسانیت وه چې راغی واپس نو بیا یهودي نو بیا مسلمان شوی و. د هغې خپل عمل نه توبه وباسله، دې ته اخلاقي شکست وایي. اخلاقي شکست ورکول بنیادي یو څیز دی، لیکن دې نه زمونږ خلک واقف نه دي. و دې حدیث کې اگر چې دا یو موقوف روایت دی د یو صحابي عمل دی، لیکن صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث پیش کوي په دې بنیاد باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به مونږ ته د ګاونډي په باره کې ډېر خبرې کولې او پای کې دا شرط نه لګولې چې مسلمان دی.
نو زمونږ ګاونډي که یهودي دی که نصراني دی که مشرک دی که کافر دی مونږ دغه هم نه کوو. مونږ دې ته وګورو چې دا فلانکې فلمونه ګوري 100 روپیه ملیږي او دې دا چل کوي 100 روپیه ملیږي لکه ستا دغې سره څه ده چې کله هغه ضرورتمند دی بچي وګوري ته هغه سره خپل سلوک ښه ساته پاتې شو هغه او د هغه ګناه پوه شه کارې پوه شه. زمونږ خلک د خدایتوب اختیار لاس کې والي دا د خدایتوب اختیار دی که الله دغه شانتې مونږ لم په دې بنیادونو راکړي چې که مونږ ښه یو نو راکوي به او که مونږ ښه نه وي نو نه به یې راکوي بیا په ایمان یې ووایې مونږ ټول ښه یو پکار دی چې الله خپل نعمتونه په مونږ باندې دا یو غلط روش دی غلط عادت دی دا بد اخلاقي ده. د ګاونډي حقونه تر دې ځایه پورې امام بخاري رحمه الله چې څه لیکلي وو دې ځای کې ختم شو دې نه وروسته بیا دی بل چپټر به شروع کوي. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر